ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ستائش کے لائق اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ درود و سلام نازل احمد مشتبہ خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، جن پر اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو نازل فرما کر اپنے اس دین مقدسہ کی تکمیل فرمائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ العنکبوت کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ہلاک شدہ قوموں کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العالمین نے ان قوموں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک و برباد کیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ وہ ایسے تھے جن پر ہم نے آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسائی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے چیخ و پکار کے ذریعے سے ہلاک و برباد کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے سمندر میں غرق کر دیا، پانی میں ڈبو دیا، پانی میں غرق کر کے ہم نے ہلاک و برباد کیا۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے اپنا قانون بیان کیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کرتا، اللہ رب العالمین ان پر زیادتیاں نہیں کرتا۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ لوگ خود گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، معصیت کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس آیت کریمہ کے پہلے کا اگر مضمون آپ دیکھیں گے سورۃ العنکبوت میں، اس آیت کریمہ سے پہلے اللہ رب العالمین نے سورہ عنکبوت میں قوم عاد کا تذکرہ کیا، قوم ثمود، قوم لوط، فرعون اور قارون، ان تمام قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کی، یہ تمام کی تمام قومیں اللہ رب العالمین کے زمین پر رہ کر، اللہ رب العالمین کا دیا ہوا رزق کھا کر اللہ رب العالمین سے ان لوگوں نے بغاوت کی۔ رب کی زمین پر رب کا دیا ہوا رزق کھانے کے بعد ان لوگوں نے اللہ رب العالمین سے بغاوت کی، تو اللہ رب العالمین نے ان کے وجود سے، ان کے ناپاک وجود سے اس زمین کو پاک کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کا وجود ہی اس سرزمین سے مٹا دیا، ان کا وجود اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، ان کے وجود کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا۔ آپ دیکھیے قوم عاد کے بارے میں آپ پڑھیے، قوم عاد کو اللہ رب العالمین نے طوفانوں کے ذریعے سے ہلاک کیا، طوفان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے قوم عاد کو برباد کیا۔ اسی طریقے سے قوم ثمود، جن کو اللہ رب العالمین نے ایک چیخ کے ذریعے سے برباد کیا، ایک چیخ کے ذریعے سے تباہ کیا، جس چیخ کے ذریعے سے ان کے کان کے پردے پھٹ گئے، ان کا دل بیٹھ گیا اور پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ فرعون کو اللہ رب العالمین نے سمندر میں غرق کر دیا، اس کے لاؤ لشکر سمیت، قارون اس کے خزانے سمیت اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کرتا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ یہ لوگ گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی مخالفت کر کے، اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے رسولوں کا استہزاء اڑا کر ان لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ یہاں پر دیکھیے اللہ نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِمْ، کہ ہم نے ان میں سے ہر ایک کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ وہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ گناہ ایک ایسا عمل ہے
جس کے ذریعے سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، جس کے ذریعے سے قومیں برباد ہو جاتی ہیں، جس کے ذریعے سے قوموں کا وجود اس سفح ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ گناہوں کے اثرات انسانی زندگی پر بڑے گہرے مرتب ہوتے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں گناہوں کے اثرات کا تذکرہ کروں، گناہ کسے کہتے ہیں؟ شریعت کی روشنی میں شریعت نے گناہ کسے تصور کیا؟ شریعت شرعی اصطلاح میں گناہ کسے کہتے ہیں؟ آپ دیکھیے، زناکاری، بدکاری، چوری، ڈکیتی، لوٹ مار، دنیا کے اندر جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں تمام مذاہب ان کو گناہ تصور کرتے ہیں۔ دنیا میں جتنی عدالتیں پائی جاتی ہیں تمام عدالتیں اسے جرم تصور کرتی ہیں، لیکن اسلام نے گناہ کا کیا تصور دیا ہے تاکہ مسلمان، اسلام پر چلنے والے، اسلام کے مطابق عمل کرنے والے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والے مسلمان گناہوں سے بچ سکیں۔ گناہ کا تصور اسلام میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا، پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں گناہ کی تعریف کی، ما حاک فی صدرک، ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں جو چیز کھٹکا پیدا کرے، تمہارے دل میں جو چیز کھٹک پیدا کرے سمجھو کہ وہ گناہ ہے۔ وکرہت، اور تم اس بات کو ناپسند کرو کہ تم سے جو چیز تعلق رکھتی ہے وہ دوسروں کو معلوم ہو، وہ دوسروں کو معلوم ہو، یعنی تم جو عمل کرتے ہو، تم ناپسند کرتے ہو کہ میرا یہ عمل دوسروں تک پہنچے، یہی گناہ ہے۔ یعنی جو چیز تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے اور تم ناپسند کرو کہ مجھ سے تعلق رکھنے والی چیز، مجھ سے تعلق رکھنے والا عمل دوسروں کو معلوم ہو تو سمجھو کہ یہ گناہ ہے۔ یہ گناہ کی تعلیم، یہ گناہ کی تعریف نبی نے کی، یہ شریعت نے گناہ کا تصور پیش کیا۔ مثال کے طور پر دیکھیے، اسکول کالج میں کوئی ٹیچر بیٹھا ہوا ہے، بچوں کو پڑھانے کے بجائے بیٹھا ہوا، لیکن اس کے دل میں یہ کھٹک ہے کہیں اسکول کا کوئی ذمہ دار نہ آ جائے، یہ دل میں کھٹک ہے، اسے معلوم ہے غلط کام کر رہا ہوں۔ جو چیز انسان کے دل میں کھٹک پیدا کرے سمجھو کہ وہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ورکر کسی کمپنی میں کام کرتا ہے یا کوئی بھی آدمی کہیں پر کام کرتا ہے، کام کرنے کے بجائے خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے دل میں یہ کھٹک ہے، یہ ڈر ہے کہیں اس کام کا کوئی ذمہ دار نہ آ جائے اور میں پکڑا جاؤں۔ یعنی انسان کے دل میں جو کھٹک پیدا ہو اور وہ ناپسند کرے کہ مجھ سے جو چیز تعلق رکھتی ہے وہ دوسروں تک پہنچے، کہ سمجھو یہی گناہ ہے۔ یہ گناہ کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، شریعت نے یہ گناہ کا تصور پیش کیا۔ شب و روز، لیل و نہار، آئے دن ہم سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں یا ہم جو گناہ کرتے ہیں، ہماری ذات سے جو گناہ ہوتے ہیں، اس کے بڑے گہرے اثرات سماج پر مرتب ہوتے ہیں۔ اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر گناہ کے اثرات بڑے گھناؤنے سماج اور بڑے خطرناک اس کے سماج پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے، اللہ رب العالمین جب سماج اور معاشرے میں رہنے والے لوگ گناہ پر گناہ کرتے جائیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے جائیں، اللہ رب العالمین کی معصیت میں اپنے وقت کو لگائیں، تو اللہ رب العالمین بسا اوقات گناہ ایک انسان کرتا ہے لیکن اس کی سزا پوری امت کو ملتی ہے، اس کی سزا پورے سماج کو ملتی ہے، اس سزا کی لپیٹ میں پورا معاشرہ اور پورا سماج آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما ہلکت بنو اسرائیل حین اتخذها نساؤہم۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کو ہلاک کیا۔ قوم بنو اسرائیل کی ہلاکت کا سبب کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی عورتوں نے ناجائز اور حرام فیشن اختیار کیا۔ حین اتخذها نساؤہم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ انہوں نے بال کے جوڑے یہاں بنائے، اوپر بیچ میں بنائے، ناجائز اور حرام فیشن اختیار کیا، تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قوم بنی اسرائیل کو ہلاک کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی قوم
गुनाह करती है या एक नाजायज और हराम फैशन इख्तियार करती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की फटकार, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मार, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब पूरे समाज और पूरे मुआशरे पर आता है। इसी तरीके से आप देखिए दूसरी हदीस इब्ने माजा की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, लतअमुरुन्न बिल मारूफ व लतनहुन्न अनिल मुनकर, तुम लोग भली बातों का हुक्म देते रहो, बुराई से रोकते रहो, भली बातों का मारूफ का हुक्म देते रहो और बुरी बातों से मुनकरात से रोकते रहो। यानी जब तक तुम मारूफ को मारूफ कहोगे, मुनकर को मुनकर कहोगे, हक को हक कहोगे, बातिल को बातिल कहोगे, सही को सही कहोगे, गलत को गलत कहोगे, बुराई को बुराई समझोगे, अच्छाई को अच्छाई समझोगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत तुम पर नाजिल होती रहेगी। और जब तुम बुराई से कंप्रोमाइज करोगे, जब तुम बुराई करोगे और बुराई करने वालों का साथ दोगे, हक रास्ते को छोड़कर बातिल तरीका इख्तियार करोगे, सच्चाई को छोड़कर अगर तुम झूठा रास्ता इख्तियार करोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर बुरे लोगों को मुसल्लत कर देगा। औ लयुसल्लितन्नल्लाहु अलैकुम शिरारकुम, तुम्हारे समाज में जो बुरे लोग हैं, बुरे लोगों को अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर देगा। सुम्मा यदउ खियारकुम फला युस्तजाबु लकुम, और समाज में रहने वाले नेक लोग, समाज में रहने वाले मुत्तकी और परहेजगार लोग हाथ उठाकर अल्लाह से दुआएं करेंगे, फला युस्तजाबु लकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं करेगा, अल्लाह ताला तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं करे। क्यों? क्योंकि तुमने तुम्हारा जो असल मकसद है, उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम्हारे भेजे जाने का जो मकसद है, तुमने उस मकसद को भुला दिया। बुराई को तुमने बुराई नहीं समझा, अच्छाई को तुमने अच्छाई नहीं समझा, तुमने लोगों को मारूफ की दावत नहीं दी, तुमने मुनकरात से लोगों को रोका नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला अगर जब तुम ऐसा करोगे, जिस समाज में ऐसा अमल होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला बुरे लोगों को मुसल्लत करेगा और नेक लोग दुआएं करेंगे, अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल नहीं करेंगे। देखिए गुनाह के कितने गहरे असरात समाज और मुआशरे पर मुरतब होते हैं कि इंसान जब गुनाह करता है तो उसको गुनाह पूरे समाज और मुआशरे को सजा की लपेट में ले लेता है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी हदीस में गुनाहों का तज़किरा किया। इब्न माजा की रवायत है, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 गुनाहों का तज़किरा किया और 5 सजाओं का तज़किरा किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस समाज और मुआशरे में, जिस उम्मत में ये 5 गुनाह पाए जाएंगे तो अल्लाह ताला 5 सजाएं भी देगा। इसी दुनिया में अल्लाह ताला 5 सजाएं, 5 गुनाह और 5 सजा। तिरमिज़ी इब्न माजा की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, वो फरमाते हैं कि अक़बल अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मर्तबा अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतवज्जा हुए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन को मुखातब करके फरमाया, या माशरल मुहाजिर, ऐ मुहाजिरों की जमात, ऐ मुहाजिरों की जमात, 5 चीजें, 5 गुनाह मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि जमाने में न आए, और ये 5 गुनाह जिस उम्मत में आया या इन 5 गुनाहों में जो उम्मत मुलव्विस हो गई या जो समाज और जो मुआशरा इन 5 गुनाहों में मुलव्विस हो गया, उस उम्मत में, उस समाज में कोई खैर बाकी नहीं रहेगा, कोई भलाई बाकी नहीं रहेगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले गुनाह का तज़किरा किया। आप तसव्वुर कीजिए ये 5 की 5 गुनाह आज हमारे समाज में राइज है। इन 5 की 5 गुनाह के जद में आज हमारा पूरा समाज है, हमारा पूरा मुआशरा है, हमारी पूरी सोसाइटी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लम तज़हरिल फाहिशतु फी कौमिन क़त्तु हत्ता युलिनु बिहा। ये पहली चीज, पहला गुनाह क्या है? लम तज़हरिल फाहिशतु फी कौमिन क़त्तु हत्ता युलिनु बिहा। ये पहला गुनाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब किसी समाज और मुआशरे में बेहयाई आम हो जाए, जिस समाज और मुआशरे में उरियानियत आम हो जाए, बहनगी आम हो जाए, जिना का कल्चर आम हो जाए, बदकारी का कल्चर आम हो जाए, इल्ला फशा फीहिम ताऊन वल औजा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस समाज में भी बेहयाई आम हो जाए, हत्ता युलिनु बिहा,
जो बुराई कभी पसे पर्दा की जाती थी, जो बुराई कभी दीवार के पीछे की जाती थी, हत्ता युलिनु बिहा, जब उस बुराई को अलल ऐलान किया जाए, लबे सड़क किया जाए, लबे रोड किया जाए, लोगों के सामने किया जाए, जब बुराई बिल्कुल आम हो जाए। मतलब क्या है? जब लोग ज़िनाकारी को ज़िनाकारी न समझें, बदकारी को बदकारी न समझें, गुनाह को गुनाह न समझे, इल्ला फशा फीहुम ताऊन, अल्लाह ताला ऐसे समाज में ताऊन की वबा फैला देता है। ऐसे समाज में ताऊन की वबा फूट पड़ती है। वल औजा, और ऐसी ऐसी बीमारियां, अल्लती लम तकुन मज़त फी असलाफिहिम अल्लज़ी मज़ौ, ऐसी ऐसी बीमारियां अल्लाह ताला उस समाज में भेज देता है, ऐसी ऐसी बीमारियां उतार देता है जो पहले लोगों में नहीं थी, जो पहले लोगों में नहीं थी। आप देखिए, आज हमारा पूरा मुआशरा, पूरी सोसाइटी बेहयाई की जद में है, बदकारी की जद में है, गुनाहों की जद में है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत, अल्लाह की फटकार, अल्लाह की मार, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब आज हमारे मुआशरे पर नाजिल हो रहा है। आज देखिए तरह तरह की बीमारियां, आज देखिए हमारे जिस्म दिखने में बड़े खूबसूरत हैं, बड़े स्मार्ट हैं, हमारे जिस्म दिखने में बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन हमारा यही जिस्म आज बीमारियों का मरकज बना हुआ है। दिखने में खूबसूरत लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की गिरफ्त नहीं है तो और क्या है? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ नहीं है तो और क्या है? और ऐसी ऐसी बीमारियां जो पहले लोगों में नहीं थी। और आप देखिए मौजूदा दौर में जिस बीमारी से पूरी दुनिया जूझ रही है, जिस बीमारी से मौजूदा दौर में पूरी दुनिया जूझ रही है, जिसने तिजारत को बंद कर दिया, हत्ता कि जिसकी वजह से इबादत खाने भी बंद हो गए, इबादत खाने भी बंद हो गए। हम चाह रहे थे कि मस्जिद में जाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी करें, लेकिन हमारे लिए मस्जिद के दरवाजे बंद हो गए थे। क्या ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की फटकार नहीं है? क्या ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब नहीं है? ऐसी ऐसी बीमारियां आज देखिए, कोरोना वायरस के इलाज के लिए आज पूरी दुनिया अपनी पूरी ताकत और पूरी कुव्वत लगा दे रही है। आज दुनिया कितनी तरक्की पर है, आज दुनिया की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है, लेकिन फिर भी आज उसका इलाज नहीं ढूंढ पाए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब नहीं है तो क्या है? ये नबी की पेशीन गोई है। जब भी किसी समाज और मुआशरे में बेहयाई का कल्चर आम हो जाए, उरियानियत का कल्चर आम हो जाए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ताउन को भेजता है। ताउन यानी प्लेग जैसी बीमारी भेजता है, और ऐसी ऐसी बीमारियां जो पहले लोगों में नहीं थी, जो असलाफ में नहीं थी। इसी तरीके से दूसरी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वलम यनकुसुल मिक्याल वल मीजान इल्ला वखिज़ु बिस्सनीन। दूसरी चीज कि जब लोग नाप तौल में कमी करेंगे, नाप तौल में जब लोग कमी करेंगे, देंगे तो कम देंगे, लेंगे तो ज्यादा लेंगे, यानी नाप तौल में जब कमी करेंगे, डंडी मारेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला कहत साली का अजाब डाल दे। इल्ला उखिज़ु बिस्सनीन व शिद्दतिल मऊना, कहत साली अल्लाह ताला उड़ेल देगा ऐसी कौम पर, ऐसे समाज में अल्लाह ताला महंगाई डाल देगा। व जौर सुल्तान अलैहिम, और जालिम हुक्मरानों को अल्लाह ताला मुसल्लत कर देगा। अल्लाहु अकबर। जब नाप तौल में लोग कमी करेंगे, ये बहुत बड़ा जुर्म है नाप तौल। और आज देखिए, आज मार्केट का जायजा लीजिए, बाजारों का जायजा लीजिए, कितने लोग ऐसे हैं नाप तौल में कमी करते हैं, लोगों के हुकूक मारते हैं, लोगों के हुकूक मारते हैं, नाप तौल के अंदर तनकीद से काम लेते हैं। ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। आप देखिए कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौम शुआइब का तज़किरा किया। कौम शुआइब ये ऐसी कौम है जिस कौम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तीन अजाब एक साथ नाज़िल किए। कौम शुआइब, इन पर 3 अजाब एक साथ आए। ये कौम शिर्क के साथ, इनका जुर्म क्या था? ये लोग जब तिजारत करते थे, नाप तौल में कमी किया करते थे, डंडी मारा करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके ऊपर 3 अजाब एक साथ नाज़िल किए। कौम शुआइब, पहला अजाब क्या था? ज़लज़ला, रजफ़ा का लफ्ज़ कुरान में है, ज़लज़ला। और दूसरा अजाब सैहा, चीख। और तीसरा अजाब आसमान से आग की बारिश, आसमान से आग की बारिश। कौम शुआइब के बारे में मुफस्सिरीन किराम का लिखना है कि सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 7 दिनों तक इनके ऊपर सख्त गर्मी लाई,
سخت گرمی اللہ رب العالمین نے لایا ان کے اوپر، اور گرمی سے یہ لوگ پریشان تھے، گرمی سے پریشان تھے۔ اتنے میں آسمان پر ایک بدلی دکھائی، بادل کا ٹکڑا دکھا، یہ تمام کے تمام لوگ اس بادل کے سائے میں چلے گئے۔ جب بادل کے سائے میں پہنچے تو وہیں پر زلزلہ آیا، زمین ہلنے لگی، اور جب زلزلہ آیا تو وہیں پر ایک زبردست چیخ اور پکار کی آواز ہے، جس سے ان کے کان کے پردے پھٹ گئے، اور جس بدلی کا ان لوگوں نے سایہ لیا تھا، جس بدلی کو سایہ سمجھتے تھے، اسی بدلی سے اللہ رب العالمین نے آگ کے گولے برسائے، آگ کی بارش ہوئی اور پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ کیوں؟ کیا جرم تھا ان کا؟ ایک تو ان کا سب سے بڑا جرم کیا تھا؟ شرک، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑانا، حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں کو نہ ماننا، اور ان کا تیسرا جرم جو تھا ناپ تول میں کمی کرنا۔ اس وجہ سے اگر ہم تجارت کرتے ہیں تو حلال طریقے سے تجارت کریں، حلال طریقے سے تجارت کریں، یقیناً اللہ رب العالمین اس میں برکت دے گا۔ لم ينقص المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین۔ جس قوم کے اندر یا جس قوم میں رہنے والے افراد، جس سماج اور معاشرے میں بسنے والے افراد جب لین دین میں کمی کریں گے، ناپ تول میں کمی کریں گے، تو اللہ رب العالمین ان کے اوپر قحط ساری نازل کر دے گا، وشدت المؤونہ، اور مہنگائی کی مار ان کے اوپر آ جائے گی، وجور السلطان علیہم، اور ظالم حکمراں ان کے اوپر مسلط ہو جائے گا۔ اور یاد کیجئے، جب بھی ہم دیکھیں کسی قوم کو، جب بھی ہم دیکھیں کسی ملک میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یا کسی قوم پر ظلم ہو رہا ہے، یہ وقت ہے اپنا اجتماعی طور پر محاسبہ کرنے کا کہ ہمارے اوپر ظلم کیوں ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت ہم سے کیوں روٹھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت سے ہم کیوں دور ہیں، اللہ تعالیٰ کی تائید ہم سے کیوں روٹھی ہوئی ہے۔ ہم اپنا اجتماعی محاسبہ کریں، اجتماعی محاسبہ کریں، اپنے آپ کو ٹٹولیں، کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے، کہاں ہم سے غفلت ہو رہی ہے، ہم دین سے کہاں پر دور ہیں، دین سے کتنا دور ہیں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، اور ہمیں دین کی طرف لوٹنا ہے، دین کی طرف پلٹنا ہے، تب جا کر ہم اللہ رب العالمین کی رحمت کے مستحق ہو سکتے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ یہ تیسرا گناہ نبی نے بتلایا کہ اگر لوگ سماج اور معاشرے میں رہنے والے افراد اگر اپنے زکوٰۃ کی مال روک لیں گے، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اپنے مال کی زکوٰۃ روک لیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، اللہ نے دولت سے نوازا ہے، صاحب سرحد بنایا ہے اللہ رب العالمین نے، زکوٰۃ واجب ہے، مال ہے اس کے پاس، اس پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، اس کے پاس گھر میں گولڈ موجود ہے، سونا موجود ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، پھر بھی زکوٰۃ نہیں دیتا، یعنی اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتا، غربا و مساکین کا حصہ نہیں نکالتا، الا منع القطر من السماء، اللہ رب العالمین آسمان سے بارش کے قطروں کو روک لے گا۔ یہ تیسرا جرم، تیسرا گناہ اور تیسری سزا، اگر لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے باران رحمت کو روک لے گا، آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش کے قطرات کو روک لے گا۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر اس زمین پر جانور نہ ہوتے، اس زمین پر چرند و پرند نہ ہوتے، اس زمین پر چوپائے نہ ہوتے، لم یمطروا، تمہارے گناہ تو ایسے ہیں، تمہارے گناہ تو ایسے ہیں کہ آسمان سے بارش کا ایک قطرہ نازل نہ ہو، لیکن زمین پر رہنے والے بے زبان جانور، بے زبان چرند و پرند، بے زبان چوپائے، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، اس کے طفیل میں تم بھی سیراب ہوتے ہو، جس کی وجہ سے تم بھی سیراب ہوتے ہو۔ یہ تیسرا گناہ نبی نے بتلایا، اگر لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے باران رحمت کو روک لے گا، اور اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے تو آسمان سے ایک قطرہ بارش نہ نازل ہوتی۔ یہ تیسرا جرم اور تیسری سزا۔ اسی طریقے سے چوتھا جرم، چوتھا گناہ اللہ نے یہ بتلایا، نبی نے یہ بتلایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے کیے گئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ ہم نے رب سے کیا وعدہ کیا؟ اللہ رب العالمین کی بندگی، اے اللہ تعالیٰ تیری عبادت کریں گے، اے اللہ تعالیٰ تیری بندگی کریں گے، تیرے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کریں گے، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے،
तो जो लोग अल्लाह से किए गए वादे को तोड़ देते हैं, रसूल से किया गया वादा, रसूल की इत्तिबा करना, रसूल की फरमाबरदारी करना, रसूल की ताबेदारी करना, जिंदगी की हर शोबे में अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन को लाजिमन पकड़ना, उस पर अमल करना, ये अल्लाह और उसके रसूल से किया गया वादा है, ये अल्लाह और उसके रसूल से किया गया अहदो पैमान है। तो जो कौम अल्लाह और उसके रसूल से किए गए अहदो पैमान को तोड़ देती, क्या होगा? इल्ला सल्लल्लाहु अलैहिम अदुव्वन मिन गैरिहिम, ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला दुश्मनों को मुसल्लत कर देता है। और आज देखिए मुसलमान दुश्मनों की दुश्मनी का शिकार, दुश्मनों की दुश्मनी का शिकार, और आज पूरी तरीके से दुश्मन हमारे ऊपर हावी है। क्यों? क्योंकि हमने अल्लाह और उसके रसूल से किए गए अहद पैमान को तोड़ दिया। एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी, यानी हमारा अकीदा मजबूत होना चाहिए, अकीदे तौहीद। आज हमारे अकीदे में शगाफ और फतूर आ गया, हमारी तौहीद में खलल आ गया, और रसूल से जो वादा किया गया था कि हर फैसले में, हर हुक्म में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसलों को मानना, तमाम मुआमलात में नबी के फैसलों को मानना, हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी छोड़कर हमने तकलीद की रविश को इख्तियार कर लिया। यानी अल्लाह और उसके रसूल से किया गया वादा जब कौम छोड़ेगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों पर दुश्मनों को मुसल्लत करेगा। और जब दुश्मन मुसल्लत होंगे तो क्या होगा? फ़अख़ज़ू बअद मा फ़ी अयदीहिम वअख़ज़ू बअद मा फ़ी अयदीहिम, जब दुश्मन तुम पर मुसल्लत होगा तुम्हें वैसे ही नहीं छोड़ेगा, बल्कि दुश्मन तुम्हें कंगाल कर देगा। वअख़ज़ू बअद मा फ़ी अयदीहिम, तुम्हारे पास जो कुछ है दुश्मन उसे लूट लेगा, दुश्मन उसे छीन लेगा, दुश्मन उसे छीन लेगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथा गुनाह और चौथी सजा देखी। इस सजा की जद में आज हमारा पूरा माशरा है, पूरा माशरा है। और चौथा जुर्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं, मा लम तहकुम अइम्मतुहुम बिकिताबिल्लाहि व यतखय्यरु मिम्मा अनज़लल्लाह, कि जब मुस्लिम हुक्मरां जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब कुरान मजीद के जरिए से फैसला नहीं करेंगे, यानी किताबुल्लाह के जरिए से फैसला नहीं करेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रोशनी में जब मुस्लिम हुक्मरां फैसला नहीं करेंगे, व यतखय्यरु मिम्मा अनज़लल्लाह, और अपनी मनमानी करेंगे अल्लाह के नाजिल करदा अहकामात में, अल्लाह के नाजिल करदा अहकामात में मनमानी से काम लेंगे तो क्या होगा? इल्ला जअलल्लाहु अलैकुम बअसहुम, अल्लाह ताला हुक्मरानों को आपस में लड़ा दे, आपस में दस्तो गरीबा हो जाएंगे, आपस में लड़ पड़ेंगे। ये पांचवा जुर्म, पांचवा गुनाह नबी ने बतलाया। ये पांचवा गुनाह जब मुस्लिम हुक्मरां किताबुल्लाह के मुताबिक फैसला नहीं करेंगे, यानी किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक फैसला नहीं करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की सजा इस शक्ल में नाजिल होगी कि अल्लाह ताला उन लोगों को आपस में लड़ा देगा। तो हम जहां कहीं भी रहें, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो किताब नाजिल की है, किताब कुरान, ये कुरान किताब कानून है, किताब दस्तूर है, इस किताब के मुताबिक हमें फैसला करना है, इसी किताब के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारनी है। और कुरान की तफसीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, हमें किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह को अपनी जिंदगी में नाफिज करना है, तब जाकर हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, गुनाहों के इनफरादी असरात इंसानी जिंदगी पढ़ते हैं, और मजीद बात इंशाअल्लाह अगले खुतबे जुम्मे में इसका जिक्र होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला हमसे जो गुनाह हुए हैं, अल्लाह ताला तो माफ करने वाला है, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को तो माफ फरमा। अल्लाह ताला हमसे जो गुनाह हुए हैं, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम गुनाहों से तौबा करके तेरी रहमत की तरफ लौटे, तेरी बंदगी और तेरी इताअत की तरफ लौटे। अल्लाह ताला हम सबको ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल अंजाम दे।